ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਪ ਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ 125 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਹੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। उस महान शख्सियत के पवित्र स्थान के उत्ते गुरुद्वारा श्री रामदास साहब जी के इस पवित्र स्थान पर असीं सारे पहुँचे हैं, जिथे कि नवा दीवान हाल उसारिया गया, नवा लंगर हाल उसारिया गया, उसका उद्घाटन किया। साढ़े सारी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के माझे के खास करके सारे मैंबर साहबान अते सीनियर मीत प्रधान ते जनरल सकत्तर सारे रल के इसकी सेवा जी सी वो निभाई। मानयोग बाबा जगतार सिंह जी जिन्हों ने इस कार सेवा नूं आरंभिया सी, अज उन्होंने संपूर्ण की है। तो आने वाले समय के विच क्योंकि इस गुरुद्वारा साहब की बहुत वड्डी महानता, बहुत वड्डी महत्ता, इत्थे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जिहड़ा क्योंकि असीं देख रहे हैं दफ्तर की हालत जिहड़ी सी खस्ता सी और इहदियां लोड़ां भी जिहड़ियां सन बहुत घट सन, वो पूरियां नहीं सी हो सकदियां। इस करके नवें सिरों इहदा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जिहड़ा बनाया जा रहा। सो मैं समझदी है कि अज बहुत वधाई का समा साडे वास्ते, इस इलाके वास्ते एक खुशकिस्मती है कि एडा वड्डा स्थान जिहड़ा ओहदी होर महानता वधाउण वास्ते, संगतां दे बैठण वास्ते, संगतां दे कीर्तन वास्ते, संगतां दे लंगरां वास्ते जो सेवा की गई है, मैं सारी संगत नूं अज ये जिथे खुशी महसूस करदी हां समर्पित करके उन्होंने सेवा दे विच संगत दे के वो समझदी असीं वड्डे भाग समझते हैं। मैं स्पैशल तौर पर जिथे मैंबर साहबाना का सरदार अमरीक सिंह जी विशोआ साहब भी बैठे हैं, साडे बाकी सारे मैंबर साहब बैठे हैं, उत्थे धन्नवाद इन्हां दा भी करदी हां जिन्हां ने पूरा सहयोग दे के महापुरखां दे नाल संगतां नूं इलाके दियां नूं जोड़ के पूरी प्रेरणा दे के जिहड़ा सीगा भावें 1.5 साल का समा कोविड का निकल गया पर फिर भी बड़ी हिम्मत दे नाल महापुरखां ने जिंद जान ला के जिहड़ी है साडा सहयोग दिता और सेवा की है। असीं उन्हां दे धन्नवादी हां। खास तौर पर मैं सरदार अमरपाल सिंह जी बोनी साहब जिन्हां दी इस इलाके नूं बड़ी वड्डी देन है और शुरू तो लैके डॉक्टर रतन सिंह जी अजनाला तो लैके बड़ियां वड्डियां सेवावां इन्हां ने कीतियां इलाके दियां और पंथ की चढ़ती कला वास्ते श्रोमणी अकाली दल के मदई बन के हमेशा ही इन्होंने बहुत वड्डा इलाके का मान किया, सन्मान किया। मैनूं याद है कि उस वेले जो 22 इलैक्शन से डॉक्टर रतन सिंह अजनाले की उस वेले शुरुआत होया सी इस स्थान के उत्तों जो श्रोमणी अकाली दल दी जित्तां शुरू हुई सी। सो ये धरती साडे वास्ते बड़ी सुभाग भरी। तो बिजली संकट जिहड़ा वो वधेगा ही, उसका कारण है कि कैप्टन सरकार ने ज्यों तो सरकार संभाली है पावर प्लांट लगे सी वो बंद हो गए, सरकारी भी पावर प्लांट बंद कर दिते, जिस तरह बठिंडे वाला बंद कर दिता, रोपड़ वाला बंद कर दिता। ਜਿਹੜੇ सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब ने पावर प्लांट बनाए सी वो उस वेले बनाए सी तो 2 रुपए 99 पैसे के हिसाब नाल वो जिहड़ी सी बिजली का रेट उन्होंने दिता खरीदिया सीगा ते वध तो वध 5.5 रुपए जिहड़ी सी वो दित्ती जांदी सी बिजली, 5 रुपए इंडस्ट्री वालिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ बड़ा अफसोस है कि एक भी मैगावाट जिहड़ा इन्होंने बिजली नहीं पैदा की, ना बिजली पैदा हुई, ना बिजली की कोई पावर प्लांट मुरम्मत किया, ना कोई नवा पावर प्लांट लाया, जो कि 500 मैगावाट जिहड़ा बिजली हर साल जी बढ़ जाती है, मंग वो बढ़ जाती। सो इस करके बिजली पैदा ही नहीं जे करनी, मंग वधेगी तो फिर पावर कट तो लगणगे। 8-8 घंटे के कट लोग तड़प रहे हैं अज सड़कों के उत्ते, जे अज धरने लग रहे हैं उसका कारण की है? उसका कारण है कि ना किसी पासे लोगों को सहूलत मिल रही है, सगों बिजली के कट ला के इन्नी गर्मी के कहर की गर्मी के लोग जो तड़प रहे हैं। सो मैं समझदी है कि कैप्टन सरकार ने इस वेले जो अज तो 4.5 साल पहला गुरबाणी के गुटका साहब नूं हत्थ फड़ के तलवंडी साहब वाल नूं मूँह करके सौ खाधी सी कि मैं 24 घंटे की 5 रुपए बिजली देवांगा, 24 घंटे देवांगा ही 5 रुपए पर यूनिट असीं बिजली देंगे। अज 10 रुपए यूनिट 9 रुपए यूनिट जो दी जा रही है, ये कैप्टन साहब की देन है। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚੁਰਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 2022 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। देखो गल ये है कि ये तो हुण जथेबंदियां दा जवाब जथेबंदी देणगे कि जथेबंदियां ने की किया, पर जे कोई करे भी तो
ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਲੜ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਾ ਲੜੇ ਕੋਈ। ਅਤੇ ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਖੋਲ੍ਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਧੱਕਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਦੀਕ ਸੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਏਕਤਾ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ, ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਸੇ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪਿਛਲੀ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਛਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਪੇੜ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਮਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਮਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਦਰਖਤ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਰ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਛੱਡੀ ਗਈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾ ਰਹੇ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ। 26 ਤੇ 32 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2017 'ਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਦੋਨੋਂ ਚੋਣਾਂ MP ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ MLA ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਸ ਛੱਡੋ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਆ, ਬੋਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਐਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੁਰਮਈ ਰੰਗ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਭੰਗਵੇ ਰੰਗ ਦੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੇਡਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੇਡਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਡਾਰਕ ਦਿਸਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਦਿਸਦਾ, ਕੋਈ ਭਗਵੇਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੀਦਾ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੇਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਤ ਕਿ 101 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੜਫ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਕਸੀਜਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਬੈੱਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਮਾਰ ਖਾਧੀ। ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਫੇਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ 4 ਮਹੀਨੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਢੰਗ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਲੋਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਮੌਜ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 4.5 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਤ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਪਸੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਜਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ।